నమస్కారం, రేషియా టీవీ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు కృష్ణకుమార్. వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్. దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ పరాక్రమ్ దివాస్ శుభాకాంక్షలు. వారసత్వం అనేది మిథ్య అన్న ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటేనే రాణించగలరని వ్యాఖ్య. ఉద్యోగులను నమ్మించి నట్టేట ముంచారు. ఏపీ ఎన్జీఓ అధ్యక్షుడు నలుమూరి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఫైర్. తెలంగాణలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టనున్న జేఎస్డబ్ల్యూ దావోస్లో ఒప్పందం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, ఇవాళ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ పరాక్రమ దివాస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జన్మించిన ఒడిశాలో ఈ ఏడాది ఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఆయన జీవిత విశేషాలతో కూడిన ప్రదర్శనను కటక్లో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. నేతాజీ జయంతి పురస్కరించుకొని ఆయనకు వినమ్రతతో నివాళి అర్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. शुभेच्छा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। రాజకీయం, సినిమాలు, వ్యాపారం, కుటుంబం ఏదైనా సరే వారసత్వం అనేది మిథ్య అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. నారా లోకేష్ వారసత్వంపై దావోస్లో ఓ మీడియా ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల అవకాశాలు వస్తూ ఉంటాయని, వాటిని అందిపుచ్చుకుంటేనే రాణించగలరని చెప్పారు. జీవనోపాధి కోసం తాను రాజకీయాలపై ఆధారపడలేదని, అందుకే 33 ఏళ్ల క్రితమే కుటుంబ వ్యాపారాలను ప్రారంభించానని చంద్రబాబు చెప్పారు. బిజినెస్ అయితే లోకేష్కు తేలికైన పని అని, కానీ ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని అన్నారు. Which are the sectors is the most interested by the overseas investors to invest in India? World is watching, and also they are looking after India now for so many areas. Opportunities are also abundant. This is renewable energy and green hydrogen. India is going to become hub for that. That is the contribution from India's side for the global community. Other areas, so many areas as you rightly meant technology. If you see today, almost all tech companies CEOs are from Indian origin. India is well positioned in 2-3 aspects. One is first mover advantage on technology. Technology is everything today, integrated to every economic activity and day-to-day life. Second is Indians
are having an advantage of demographic, very young, and also entrepreneur skills. Now, services Indians are providing global community. And also, if you see, Indians are the most acceptable community globally. If you go to any country, they are most acceptable. These are all various advantages India is having. This team itself, Team India, is a reflection for that. Even just now, I spoke to World Economic Forum founder, Professor Schwab. He was very happy about Indian participation and he especially conveyed his greetings to Honorable Prime Minister and also for all of us. That is the respect we are commanding as on today. Once respect is commanded, automatically development will take place, investment will come. Golden era for India has started. This meeting is an indication for that. Under Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. ఎన్నికలకు ముందు రకరకాల హామీలతో ఉద్యోగులకు మాయమాటలు చెప్పిన కూటమి పార్టీ నాయకులు అధికారంలోకి వచ్చాక బొత్తిగా పట్టించుకోవడం మానేశారని, ప్రభుత్వం ఏర్పాటై 7 నెలలైన మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన 9 హామీల్లో కనీసం ఒక్కటి కూడా అమలుకు నోచుకోలేదని ఏపీ ఎన్జీఓ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షుడు, ప్రభుత్వ మాజీ సలహాదారు నలమారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వమే 26,000 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందని గుర్తు చేశారు. వచ్చిన వెంటనే చేస్తాం, కొన్ని అయితే వచ్చిన వెంటనే చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే వాటిని పరిశీలిస్తే ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంది, కానీ ఒకటి కూడా ముందుకు పోయినటువంటి దాఖలాలు అయితే కనపడతలా. మరి దానికి తగ్గట్టుగా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మేనిఫెస్టో, ఎన్నికల ముందు పెట్టినటువంటి ఆ సభలలో కూడా ఉద్యోగులకు పెన్షన్స్కి సంబంధించి చాలా హామీలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అవి కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా మరి నెరవేర్చినటువంటి దాఖలాలు కూటమి ప్రభుత్వంలో కనపడతలా. మరి 1 by 1 వస్తే మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఉద్యోగస్తులకు చెప్పినటువంటి విషయాలకు వస్తే సిపిఎస్ మరియు జిపిఎస్ విధానాన్ని పునఃసమీక్షించి ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సిపిఎస్ని గత ప్రభుత్వం జిపిఎస్గా ఇస్తామని చెప్పడం, దాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అలా అబియన్స్లో పెట్టడం. అయితే ఆ సిపిఎస్ ఉన్నదా, జిపిఎస్ ఉన్నదా, లేకపోతే ఓపీఎస్ ఉన్నదా అనేది ఎవరికీ కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి రోజులలో. దాదాపు 3 లక్షల పైగా ఉద్యోగస్తులు ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి సిపిఎస్లో ఉన్నారు. సిపిఎస్ని కాదని గత ప్రభుత్వం జిపిఎస్ చేసినప్పుడు, ఆ జిపిఎస్ను ఆపినప్పుడు మరి సిపిఎస్లో ఉన్నారా, లేకపోతే ఓపీఎస్ లేకపోతున్నారా, లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తారా అనేది అర్థం కావట్లా. మరి దాంట్లో రెండు సమీక్షించి ఒక ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తామన్నారు. మరి ఎప్పుడు చేస్తారో ఏమో అర్థం కాలే. ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా మొదలుపెట్టినటువంటి దాఖలాలు అయితే కనపడతలా. ఉద్యోగస్తులంతా కూడా మరి ఇలా అన్నారు కాబట్టి మేనిఫెస్టోలో దీన్ని సమీక్షించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఓపీఎస్లోకి తీసుకెళ్తారేమో అనేటువంటి ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా దాని మీద మరి చెప్పినటువంటి విధంగా, మేనిఫెస్టోలో చెప్పినటువంటి విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకొక పాయింట్కి వస్తే, ఉద్యోగులకు మెరుగైన పిఆర్సీని అమలు చేస్తామన్నారు. అయితే ఇంతవరకు పే రివిజన్ కమిషనర్నే అపాయింట్ చేయట్లా. దావోస్లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పలు సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. ప్రభుత్వంతో ఎంవీఓలు చేసుకున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలో మానవరహిత ఏరియల్ సిస్టమ్ తయారీ యూనిట్ను స్థాపించనున్నట్లు జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ ప్రకటించింది. అమెరికాకు చెందిన డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ సంస్థ అనుబంధంతో ఈ యూనిట్ను నెలకొల్పనుంది. 800 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. దీని ద్వారా 200 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని ఈ మేరకు జేఎస్డబ్ల్యూతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది.
వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం ఇల్లందు శివార్లో ఈరోజు తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎస్ఆర్సిపి ప్రాజెక్టు 53వ గేటును తెరిచారు. దీంతో నీరంతా దిగువకు ప్రవహిస్తోంది. ఇల్లంద కొమ్మరిగూడెం గ్రామ శివార్లలో సుమారు 100 ఎకరాల పంట పొలాలు నీట మునిగిపోయాయి. పొలాల్లోకి నీరు చేరడంతో పంటలు దెబ్బతిన్నాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండలం రామోజీ కుమ్మరిగూడెం తండా అయితే అన్న నైట్ ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మొత్తం 53 DBM నెంబర్ మొత్తం లేపిపోయేసరికి ఇప్పుడు కనీసం 60-70 ఎకరాలు మా రైతులు మొత్తం ఆ పంట పొలాలన్నీ నాట్లన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి అన్న. మేము మళ్ళీ నాటేయాల్సి వస్తుంది. అంత ఇబ్బందులు ఉన్నామన్న. కనీసం 40-50 ఎకరాలు మొత్తం ఆగం అడిగి అయినాయన్న. అధికారులు చెప్తే అధికారులు ఒక్కరు స్పందిస్తలేరు. అధికారులు అందుబాటులో లేరు. ఇప్పుడు పొద్దుటి ఫోన్ చేస్తే వస్తాం అని అంటున్నారు. ఒక్క అధికారులు రాలేదన్న. 10 రోజుల కాంచి పోతున్నాయి కానీ అది యథావిధిగా లెవెల్ గా పోతున్నాయి. నైట్ మొత్తం లేపిపోయారు. మొత్తం అంత ఫుల్ ప్రెషర్ లేచిపోతే కెనాల్ మీద నుంచి ఉరులుకుంటా పోయి మొత్తం పంట పొలాలన్నీ ఆగమైనాయి. ఒక 3 ఎకరాల పొలం మొత్తం ఇప్పుడు ఈడికి వారంలో కింద పెట్టినా మొత్తం ఇప్పుడు ఆరుగురు రాత్రి రోజు పోతున్నాయి. ఒక లెవెన్కి పోతున్నాయి. ఒక లెవెన్ పోయినా మేము కూడా మాట్లాడలే. సరే పోనీ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం లేదు. ఇప్పుడు అడ్డం ఇప్పుడు పొత్తకాను అధికారం కూడా చెప్పిన కూడా వాళ్ళు కూడా ఇంత ఏ సీఎంకు మనకు ఇది అయినట్టు కెనలో కూడా ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వస్తలేరు. ఇక వాళ్ళకి అంతా అవసరం కూడా రోజు తిరగాలి. ఎవడు తిరగాలి. ఇప్పుడు ఇన్ని పైసలు పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మేము ఏం లేదు. మందు మోసుకొని దాచేటట్టున్నాం. మాకు ఎవడైనా వచ్చి మాకు సహకారం చేస్తారా సేరా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి. ఇప్పుడు పొద్దున ఎస్ఐ గారు కూడా ఫోన్ చేసినాం. ఎస్ఐ గారు కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎస్ఐ గారు కూడా రాలే. పొద్దున ఇప్పుడు ఏ గారు కూడా ఫోన్ చేయాలి. ఏ గారు కూడా రాలే. ఇప్పుడు మేము సావాలా, మేము బతకాలా. ఇక ఎవరిని చెప్పుకోవాలి. మా గతులు మా పరిస్థితి ఎవరిని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు సావాలా. ఇప్పుడు చూడండి మీరే అవుతుంది కదా. ఒక 20 ఎకరాలు ఇప్పుడు 50 ఎకరాల పొలం మొత్తం ఎక్కువ ఎకరం. నా పేరు బుక్కెమల్లు మొత్తం ఆగమైంది. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఏం చేశాను. మా అధికార పార్టీ కూడా ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పుకుంటా ఇది. ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఈ డిఎం ఎవరు ఉన్నారో ఏ గారి మీద ఎస్ఐ గారి మీద కూడా చర్య తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అంత వారం మేము పోతాం కాబట్టి మేము ఏం చెప్పినా మేము అందరం మా కుటుంబం కూడా మొత్తం కూడా చచ్చిపోతాం సార్. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్లో మహాకుంభమేళకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. 10 రోజుల్లోనే ఏకంగా 10 కోట్ల మంది భక్తులు పుణ్యస్నానాలను ఆచరించారు. త్రివేణి సంగమ స్థలికి భక్తులు బారులు తీరుతున్నారు. కుంభమేళకు చేరుకోవడానికి రైళ్లు, విమానాలపై ఆధారపడుతూ ఉన్నారు. 45 రోజుల పాటు సాగుతున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని హాజరయ్యేందుకు భక్తుల సంఖ్య 50 కోట్లు దాటుతుందని యూపీ సర్కార్ అంచనా వేస్తోంది.
జనవరి 26న రిపబ్లిక్ డే వేడుకల నేపథ్యంలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు నిఘా వర్గాలు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించాయి. ఈ నెల 30 వరకు ఎయిర్పోర్టులో రెడ్ అలర్ట్ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఈ నెల 30 వరకు ఎయిర్పోర్టుకు సందర్శకులు ఎవరూ రావద్దని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా సిఐఎస్ఎఫ్ అధికారులు ఎయిర్పోర్టులో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ప్రధాన దారిలో బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. తిరుపతి వెంకటగిరి పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు నిరసన చేస్తున్న సిఐటియు మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలను అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోవటం లేదని సిఐటియు అధ్యక్షుడు చెంగయ్య అన్నారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ 18 రోజులుగా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరసన దీక్షలు చేస్తుంటే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల్లో కదలిక లేకపోవటం అర్థం లేదన్నారు. త్వరలో స్పందించకపోతే నిరసన దీక్షను ఉధృతం చేస్తామని అన్నారు. కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికుల ఐక్యత, సిఐటియు, 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 ఆప్కాస్ జీతాలు వెంటనే ఇవ్వాలి, ఆప్కాస్ వెంటనే జీతాలు ఇవ్వాలి, ఆప్కాస్ వెంటనే జీతాలు ఇవ్వాలి, డైలీ కార్మికుల్ని ఆప్కాస్ ఎక్కించాలి, డైలీ కార్మికుల్ని ఆప్కాస్ లోకి ఎక్కించాలి, డైలీ కార్మికుల్ని ఆప్కాస్ లోకి ఎక్కించాలి, డైలీ కార్మికులు ఇంద్రమ్మని ఆప్కాస్ ఎక్కించాలి, ఇంద్రమ్మని ఆప్కాస్ ఎక్కించాలి, ఇంద్రమ్మని ఆప్కాస్ ఎక్కించాలి, సిఐటియు, 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 డ్రైవర్లకి 36 ప్రకారం 24,500 ఇవ్వాలి, 24,500 డ్రైవర్లకు ఇవ్వాలి, 24,500 రూపాయలు డ్రైవర్లకు ఇవ్వాలి. సిఐటియు, సిఐటియు, శాండిస్పేట రామారావుని బదిలీ చేయాలి, శాండిస్పేట రామారావుని బదిలీ చేయాలి, శాండిస్పేట రామారావుని బదిలీ చేయాలి, శాండిస్పేట రామారావుని బదిలీ చేయాలి. సిఐటియు, సిఐటియు, సిఐటియు. నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకల్లో గురువారం మాచర్ల శాసనసభ్యుడు జూలకంటి బ్రహ్మానందరెడ్డి పాల్గొన్నారు. జూలకంటి మాట్లాడుతూ సుదీర్ఘమైన పాదయాత్ర చేసి రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల సమస్యలను తెలుసుకున్నారని అన్నారు. రాష్ట్ర యువతకి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందని భావిస్తూ భగవంతుడు వారికి మరింత శక్తిని, ఆయురారోగ్యాలను, ఐశ్వర్యాలను ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన అన్నారు. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశాకిరణం యువ నాయకులు అలాగే విద్యాశాఖ మార్చులు, ఐటీ విద్యాశాఖ మార్చులు, మా ప్రీతం నాయకులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారి 42వ జన్మదినం. సుదీర్ఘమైన పాదయాత్ర చేసి రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల సమస్యల్ని తెలుసుకొని తనకు అప్పగించిన ఐటీ విద్యాశాఖ పోర్ట్ఫోలియోను నిరంతరం సమీక్షిస్తూ భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా యువతకి విద్యా ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించాలి, విద్యాశాఖలో సమూలమైన మార్పులు ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, యువతకి ఏ విధంగా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించాలి
అనే దాని మీద గడిచిన 6 నెలలుగా అనేక కసరత్తులు చేస్తూ అలాగే దేశ విదేశాల్లో పర్యటిస్తూ ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు అలాగే కంపెనీలని తీసుకొని వచ్చి ఐటీ సెక్టార్ని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలని చెప్పేసి ప్రస్తుతం దావోస్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనివర్సిటీలో పట్టభద్రులై వరల్డ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేసిన అనుభవం, మరి వారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ రాష్ట్ర యువత కోసం భవిష్యత్తులో భారీ ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. వారి నేతృత్వంలో పోలవరం ప్రాజెక్టును గురువారం రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రైకార్ చైర్మన్ బొరగం శ్రీనివాసులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు ప్రాజెక్టు అధికారులతో కలిసి ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించారు. అలాగే జరుగుతున్న పనుల యొక్క పురోగతిని సంబంధిత అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తాడేపల్లిగూడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బుధవారం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించిన విప్ బోలిశెట్టి శ్రీనివాస్ రోగులకు నాణ్యమైన వైద్యం అందేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆసుపత్రి నిర్మాణాలు వేగంగా పూర్తి చేయాలని సూచిస్తూ రోగుల ఇబ్బందులకు సంబంధించి డైరెక్ట్గా తనకు ఫోన్ చేయాలని తెలియజేశారు. ఎమ్మెల్యే నెంబర్ హాస్పిటల్లో అందరికీ కనిపించేలా ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు తెలిపారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పనితీరు ఎలా ఉంది, ప్రజల్లో ఎలాంటి రిపోర్ట్ వెళ్తుందో ప్రభుత్వం మీద, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉన్నారా లేదనే దాని మీద చూడడానికి రావడం జరిగింది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు సాటిస్ఫాక్షన్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇక డయాలసిస్ పేషెంట్లు పెరుగుతూ ఉన్నారు, నీడ్ ఉంది. ఎంపీ గారి దృష్టిలో కూడా పెట్టడం జరిగింది. దానికి కూడా మనకి 2 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేద్దామని ప్రామిస్ చేశారు. దాని కొత్త బిల్డింగ్లు ఎక్కడ పెట్టాలని చూడడం కోసం రావడం జరిగింది. కొత్త బిల్డింగ్ కూడా, హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ కూడా త్వరలో ప్రారంభోత్సవానికి ఒక 3-4 నెలల్లో చేసే ప్రయత్నాలు కూడా మనం దగ్గర ఉండి చేయాలనే ఆలోచనతో మరి ఉన్నటువంటి అందరూ మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా నా దృష్టిలో పెట్టండి, సూపరింటెండెంట్ గారు చెప్పండి, లేదా నా దగ్గర రండి, ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేయిస్తాను, దానికి మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా నాకు చెప్పండి, ఖచ్చితంగా మన టీం రెస్పాండ్ అవుతుందని కూడా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ మన హాస్పిటల్, మనకు సేవలు చేయడానికి ఉన్నదనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా మీతో పాటుగా మన ప్రభుత్వం ఉంది, మేము ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారిని ప్రతి ఒక్కరూ కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలని మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కొందుల నారాయణ రెడ్డి అన్నారు. పట్టణంలో గురువారం జాతీయ రహదారి భద్రతా మాసోత్సవాలకు ఎమ్మెల్యే నారాయణ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి అపాయ స్థితిలో ఉన్నవారిని మానవతా దృక్పథంతో వారిని రక్షించే ప్రయత్నం చేయాలి, కానీ నిర్లక్ష్యం వహించరాదని అన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. అవగాహన కలిగించాలని, ఈ పద్ధతి పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ ఒక అవగాహనతో నడుచుకునే విధంగా మన ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇటీవల కాలంలో చాలా యాక్సిడెంట్లు అవుతా ఉన్నాయి, ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉన్నారు. ఎన్నో యాక్సిడెంట్ల నుంచి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని రక్షించేదానికి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. అయితే వీటన్నిటికంటే ముందు మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటే ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్లు అనేవి చాలా వరకు నివారించుకోవచ్చు. అటువంటి కార్యక్రమానికి ఈరోజు ఒక అవగాహన సదస్సుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ అందరికీ ద్వారా
ప్రజలందరికీ తెలియజేసే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్సిడెంట్ లో అపాయకర పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వారిని రక్షించేదానికి ప్రతి ఒక్కరూ పూనుకోవాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ జరిగింది కదా, ఇది వాళ్ళు చూసుకుంటారులే, ఇది ఎవరో చూసుకోవాలి కదా అనుకునే మాట అయితే అది చాలా తప్పు. మనం మానవతా దృక్పథంతో ప్రతి ఒక్క కోణంలో ఆలోచన చేసుకుని ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి వారిని, అపాయ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని తక్షణమే రక్షించేదానికి మీరందరూ కూడా ముందుకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. కావాల్సిన బాధ్యత సామాన్య పౌరుడిది. ఇటీవల కాలంలో భద్రత పట్ల మన ప్రభుత్వం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.